오늘도 고생 많으셨어요. Hello, I'm Chili from Channel Chili, also known as Try. And we are back with more Limits Company here. Finally, part 2 dropped. Already got to level 57 in the Battle Pass, so that's fun. Alright, that's fairly interesting, I suppose. Oh, okay, that's also really cool. Okay, so it rolls slightly lower, but I feel like it's generally better for most of its effects there. Well, anyway, let's just get back into our Kanto here. Oh wow, it's a dungeon. I wasn't expecting that. Apologies, I had to reinstall my cache. So some of the pop-ups will be back here, but it's whatever. 제가 원하는 대로 베어버려도 되나요? 뜰 앞에서 서러워하는 꽃 장례 지내는 사람이요. And yeah, I completely forgot, in L-Corp during day 45, you actually see Baina here destroying the old H-Corp, which was interesting. Had one of my friends point that out the other day when he was playing through. 꽃갈기 홀로 들고 눈물을 짓더니 빈 가지 뿌려진 눈물엔 빗자국이 어려있네. 어젯밤 뜰 밖에서 슬픈 노래가 들렸는데 그것은 꽃넋과 가는 새 넋의 울음이었지. 가는 봄이 안타까워도 할 수 있는 것은 없으니 그 수많은 울음소리를 그저 듣기만 하는 수밖에. 이제 알겠느냐? 너는 할 수 있는 게 무엇도 없단다. 그러니 In the silent, windless sands stood only the desolate ruins of a building, swept through and thoroughly destroyed by a brutal, unstoppable force that was determined to leave nothing in its wake. Remember the day ruin came to the Kong family, who have brought this destruction upon themselves through their grave transgressions. To violate the laws of Hong Yuan is no tragedy such, it warrants no pity.
As such, it warrants no pity, only humiliation and scorn. The site of history stands as a monument to an inevitability of karma. 그렇다면 멸문했다던 공씨 가문의 건물인가요? Ishmael asked Hong Liu, having read the plaque on the building. 네, 맞아요. 지금은 사용하지 않는 공간이죠. 그렇다면 이 안에 계셨던 사람들은 전부 도대체 어떤 죄를 지었길래 이렇게까지 한 걸까요? 이만한 건물이 뿌리째 폐허가 되었다는 건 조직이나 해결사 간의 충돌 수준이 아니다. 전쟁에 가까운 규모의 사건이 있었을 테지. 맞아요. 아무리 도시라고 하더라도 흔히 볼 수 있는 풍경은 아닐 거예요. Give me a second here, really quickly. 머리가 Alright, there we go. That should be a bit better. Only replies like it was the most obvious answer to a complicated question. 머리... 이야... 금기를 어겼군요. 공씨 사람들이. 그 다음엔 청소부분들이 이어서 뒤처리를 했죠. 금기와 관련된 모든 것을 남겨놓지 않기 위해. The head must really be a terrifying entity. If the mere mention of it could cause the sinners to shrink so much, as if we were ambling aimlessly at this revelation. 2차 심사까지 올라오신 후보자 여러분, 환영합니다. A disembodied but sonorous and excited voice broke the silence through the speakers. 공정성에 대한 여러 문의를 적극적으로 수용하여 2차 심사부터는 제가 새롭게 사회자를 맡게 된 점 양해 부탁드리면서 Looks like the Jiasheng got kicked off from the host seat. 잠깐... 저기 위에 있는 저거... 설마 구경꾼이냐? What initially appeared to be a dilapidated rooftop was revealed to be where the spectator seats were installed. They were filled to the brim to the point where I couldn't spot a single empty seat. 의자까지 설치된 것으로 보면 관객이라 보는 것이 맞겠군요. 1차 심사에서 소란이 있긴 했지만 저희가 언제 또 가주 심사를 구경해 보겠습니까? 보기 드문 행사인 만큼 보는 눈도 많으면 좋은 법이죠. 자, 본격적인 시작에 앞서 후보자들이 최선을 다해 대전에 임할 수 있도록 모두 뜨거운 박수와 함성 부탁드립니다. 야... 개판이네. 우리가 밑에서 쎄 빠지게 고생하는 걸 위에 있는 놈들은 간식이나 까먹으면서 구경하겠다는 거야? 아마 내기판도 열렸을 거예요. 저희에게 거신 분은 거의 없겠지만요. 전부 후회하게 해주지. 이곳 실내인 것은 맞죠? 분명 지하로 내려왔는데 하늘도 푸르고 갑자기 I will explain that we're still within the subterranean area of Hongyuan, but most of the sinners were having a hard time believing that with the pale blue sky above them. 홍원에 사는 부유한 자들 한정으로 방을 취향에 맞게 인공적으로 꾸미기도 합니다. 이미 대관원에도 그 주인된 자의 취향대로 방을 꾸민 건물들이 여러 존재하죠. 네. 어르신들을 만나러 가는 길도 이런 느낌으로 꾸며져 있어요. 가는 길은 언제나 화창하고 푸르죠. 바깥보다도 오히려 더욱 바깥 같달까요? 그런데 저건 뭐야? I realized that what Rodeo was looking at was a parasol.
was installed in such a random place that I doubted it was actually there for anyone to sit under. Yeah, that's where Bina / Garion was sitting in day 45 of the LogCorp memories. 아, 저건 파라솔이네요. 파라솔인 건 나도 알지. 왜 저기에 고무 파라솔이 남겨져 있냐는 건데. Hunley tilted his head, thinking. 발톱을 이끌고 온 어떤 높으신 분이 저기에 앉아서 모든 걸 지켜보고 있었거든요. 그러니 4대 가문이 저 파라솔을 구태여 치우지 않은 이유는 길이길이 기억하라는 의미겠죠. 모든 가문에게 보여주기 위한 경고이기도 하고요. 기억이요? 어떤 것을요? 허락되지 않은 것을 함부로 넘보지 말라는 것. 분수에 맞게 살다 분수에 맞게 떠나라는 것. 이라고 어르신들이 말씀해 주셨답니다. 이제 들어갈까요? While we all gaped about like fish out of water in this unfamiliar environment, Honglu casually walked ahead of us into the building like he was out on a mundane stroll. I know you said you heard it all from the family elders, but you saw everything that happened here, didn't you? All of it? Honglu paused, then turned around. 네, 아마도 그렇답니다. I'm starting to have less and less ideas as to what his smile really means. And alright, we actually have a dungeon here. Like I said, I was not expecting that so early now. Maybe I should have brought a different Honglu. This one's not very strong. 따라서 2차 심사의 최종 순위대로 가주 심사가 마무리될 예정입니다. 즉, 지금 심사에서 1위를 차지한 후보자는 영예롭고 존경받는 홍원의 가주가 되는 것이죠. Oh, there's only 2 rounds? Really? 말씀드리는 순간 후보자분들이 각자 배정된 시작 위치에 무사히 도착했다는 연락이 들어왔군요. 그럼 2차 심사를 본격적으로 시작해도 되겠습니까? Don Quixote was the only one who gave an enthusiastic reply. 그런데 이제 뭘 하면 되는 것인가? 지나가는 놈 보이면 선빵. 무력전이라고 했으니까. 이런! 제 말이 끝나기도 전에 벌써 전력 질주를 하는 성격 급한 후보자분들이 몇몇 보이는군요. 하지만 이런 상황에선 말을 끝까지 들어보는 게 도움이 되지 않을까요? 그렇다는데요. 후보자 여러분들, 각자 들어오신 입구 근처를 보시면 동전의 게임줄을 하나 찾으실 수 있을 겁니다. 오! 이것인가 보군! 이 동그란 건? 돈일지도 몰라. 여기서만 쓰이는 화폐라든가 짤랑거리는 소리도 났어. 아니, 말을 끝까지 들어보라고 조금 전에 사회자가 말하지 않았나요? 그 동전을 소중히 지켜주시길 바랍니다. 왜냐하면 그것이 각 후보자의 목숨값이기 때문이죠. Oh, okay, that's pretty interesting, I suppose. 얼른 받아주시게! 홍로군의 목숨값! Blood drained from Don Quixote's face as she hastily tried to return the bundle of coins to Hong Liu, but Heathcliff casually snatched it out of her hands. 어디 봐. 동전처럼 생겼지만 돈은 아니구만. 이게 왜 목숨값인데? 지금쯤이면 이게 왜 목숨값이냐며 궁금해하시겠군요. 자,
2차 가주 심사의 규칙은 이렇습니다. 모든 후보자는 동전을 매듭줄에 엮은 다음 허리춤에 걸고 있어야 합니다. 안 보이는 곳에 넣어 다니거나 삼켜버리거나 일부만 뜯어내서 가지고 다닌다거나 다른 사람의 눈에 보일 수 있도록 허리춤에 걸어두지 않으면 모두 실격입니다. 실격이라는 건 야! 빨리 가져가서 안 먹고 뭐해? 히스클리프 씨가 뺏어간 거 아니었나요? 모든 후보자는 각각 3개의 동전을 지급받죠. 그 동전을 모두 잃어버리거나 빼앗긴 후보자는 즉시 탈락! 이스마일군은 절망 매듭이었던가? 그걸로 절대 안 풀리게 묶어주시게! 안 그래도 하고 있어요. 아, 그렇게 조급해하지 않으셔도 될 텐데요. 이번 2차 가주 심사의 제한 시간은 총 2시간. 순위는 각 후보자가 보유하고 있는 동전 개수로 정해집니다. 아, 이걸 이렇게 걸면 되는 거네요. 함부로 만지지 말고 조심히 다뤄라. 어지간해선 안 떨어질 거니까 걱정 마요. 깊은 칼질만 아니면 끊기도 어려우니까. 3 coins now hung from Hong Li's waist, threaded by a rope. And with that, 그럼 2차 가주 심사를 시작하겠습니다. the second round begins. The 2-hour time limit begins to count down. Alright, so we just gotta steal other people's coins to knock them out. 이제부터 마주칠 후보자들에게 동전을 뺏기지 않는 것도 중요하지만 그 말을 역으로 하자면 우리가 동전을 뺏어야만 한다는 걸로도 받아들여지네요. 그래. 다른 규칙이 고지되지 않는 한 최대한 많은 후보자에게 동전을 강탈하는 것이 중요하겠군. 네, 동전을 많이 보유한 순서대로 순위를 결정짓는다고 했으니까요. 1차 가주 심사의 주제는 오래전부터 공공연하게 알려져 있었습니다. 불로불사의 단서를 찾아오는 것. 하지만 이번 2차 심사는 무력전이 진행되리란 것 이외에는 어떠한 정보도 알려진 바 없었죠. 숨겨진 규칙이나 사회자가 고지하지 않은 규칙이 있다고 해도 모두가 공평하게 이를 모르는 채 참가했을 가능성이 높습니다. I think I'm gonna trade out my Kurakumo Honglu for my Ting Tang Honglu, I think. 따라서 평소와 같은 즉흥적이고 무분별한 난전을 이어간다면 중간은 갈 수 있을 것으로 예측할 수 있겠군요. 어머, 왜 그렇게 말해, 파우? 우리는 목표를 달성하려면 적어도 2등에 들어야 하는데. 그래도 아직은 아무 습격도 없는 것 같네요. 아직은. Sinclair gingerly scouts the surrounding area, anxious that another candidate might suddenly jump out of nowhere and snatch all of Honglu's coins away. 아직도 적의 활동은 전혀 포착되지 않는군. 아직도. Otis muttered something similar as she marched forward, on high alert and standing protectively next to Honglu's bundle of coins. 다행이라고 할 수 있을런지 모르겠지만 건물이 워낙 크다 보니 다른 후보자들을 바로 마주치진 않을 것 같네. 여기저기 많이도 달려있군. 엿보는 기계. 카메라를 향해 위협적인 포즈를 보이는 분들도 심심찮게 보입니다만 부서진 카메라 한 대당 동전 하나를 지불해야 한다는 규칙이 있으니 주의해주세요. 저거 방금 만든 규칙 같은데? 아, 이 복도를 따라가면 길이 이어졌던 것 같아요. Despite everything, Honglu still remains calm. 홍씨, 여기 와본 적 있는 거죠 역시? 네. 하지만 다른 후보자분들은 아닐 거예요. 아니, 치유 형님이라면 왔을 수도요. 그리고 이곳에 걸음을 했던 적이 있는 분들은 이미
그래도 Conway 길을 stopped. 영향이 없으니 다행이네요. 방금 너무 노골적으로 말을 삼키지 않았어? 그런데 나 아무리 봐도 좀 이상한데. 우리가 갔던 대관원 거기는 어마어마하게 넓었잖아. 가마를 타고 한참을 이야기하며 가야지 홍루가 살던 방에 도착할 정도로. 사슴인지 뭔지도 뛰놀았다 그러고 호수 같은 것도 보였죠. 그런 공간들을 냅두고 왜 이런 섬뜩한 곳에서 가주대전을 벌이는 건데? 그것도 모르나. 예술품은 걸맞은 곳에 전시되긴 마련이다. 왜 굳이 번거롭게 이런 장소에 불러서 마치 우리한테 감상시켜주려는 것 같잖아. 어떤 걸? 대관원에 대한 자부심과 영광을, 그리고 공가에 대한 본보기를. 그래야지 장차 가주가 될 자에게는 물론 다른 후보자에게도 널리 알릴 수 있으니까. 우리를 습격하려는 불청객에게 물으려 한 것은 아니었는데. The sinners all immediately took a defensive stance at the sudden appearance of a different candidate. 오해 마. 나는 너희와 싸우기 위해 온 게 아니거든. 1차 대전에서 너희를 봤지. 신기한 기술로 치료를 하던데. 그걸로 1차 대전도 통과한 걸 테고. 홍루 씨, 누군지 알겠어요? 아니요. 하지만 왕씨 가문분이신 것 같네요. 이야기를 나눠본 적은 별로 없지만요. 왕자우 모를 만도 하지. 마주칠 일이 적었을 테니. 나는 골방에 틀어박혀 책이나 읽는 게 유일한 소일거리였으니까. If he's not here to fight, is he here to make an alliance? 오랜 경험을 통해 말하는 건데 우리는 동료 같은 건 안 만들 거야. 이쪽도 같은 편이 되자는 건 아니야. 단지 서로 원하는 바가 충돌하지 않을 것 같으니 동행 정도는 어떠냐는 거지. 나는 가주가 되고 싶은 마음이 있기보다는 뭐랄까, 샹치의 포 같은 존재가 되고 싶은 거거든. 차까지는 너무 거창하고. 가령 이런 식으로 예를 들어볼까? Marceau deftly snatched the coin out of the air with one hand. 야, 나이스 캐치네, 메르. 이거 진짜 동전이에요? This is 그 목숨값이라던. 뭐 깨물어 보기라도 하던가. 야, 빨리 해봐. 금과 같은 연질금속이 아닌 이상 그런 감별법은 무의미합니다. 이걸 왜 줘도 되는 건가요? 글쎄, 그 사회자가 곧 말해주겠지. the host's voice buzzed from the speakers not long after Wang Xiao's reply. 방금 동전을 자유로 넘긴 후보자가 나왔군요. 그렇습니다. 후보자들은 서로 동전을 약탈하지 않고 교환하는 것이 가능합니다. 이는 포섭의 대가로 쓸 수도 있고 여러 전략적인 작전을 위해 활용할 수도 있을 테죠. 화폐라는 상징을 채택한 이후로는 합당하군. The host doesn't immediately catch on to what's going on, huh? It took her a moment to react to what Ryoshi was doing in front of the camera, too. 정확한 통찰이십니다, 관리자님. 후보자의 행동에 따라 규칙을 추가로 설명해 주는 것처럼 보이는군요. 관객들에게 행동에 대해 해설하기 위함일 테죠. 역시 이럴 줄 알았어. 반드시 빼앗을 이유는 없었던 거야. Wang Xiao muttered with some satisfaction once the speaker fell silent again. 저 이거 그럼 다시 돌려줘야 하나요?
그럴 필요 없어. 정보를 얻는데 도움을 준 값이라고 생각해. 주니까 받긴 하는데 이렇게 미련 없이 줘도 되는 건가요? 목표가 1등이라면 동전 하나에도 일희일비하겠지만 아까 말했다시피 나는 피식자는 말이야. 주위를 잘 관찰해야 해. 그렇게 하다 보면 제일 동전을 많이 모아야 할 사람이 누구인지 알 수 있거든. 그게 나의 전략이야. 오, 그게 우리라는 거야? 동전을 제일 많이 모아야 할 사람이? 지금까지 줄곧 눈총만 봤다가 이런 칭찬을 받으니까 기분이 나쁘진 않은데? 입에 발린 말이다. 저런 고리타분한 유형은 어딜 가나 있는 법이니. 그래도 시작하자마자 4개나 모았어. 이쯤이면 꽤 순조로운 출발 아니야? 이러다가 정말 1등이라도 하는 거 아니려나 모르겠어요. 그래서 어때? 초반에는 정보의 격차가 승부를 가릴 수 있어. 나는 너희의 행동을 통해 탐색을 하고 너희는 정보를 얻는 거지. I feel like he's totally going to backstab us later. 적당히 서로 얻을 것만 얻다가 적절한 시기에 헤어지는 거야. 어떻게 하죠? 배신하고 저희 동전을 훔쳐 달아나시기엔 그렇게 민첩해 보이진 않는데요. And Claire asks, giving Wang Xiao a side eye. 무작정 동맹을 맺자는 것도 아니고 잠깐 서로 이득을 취하고 갈 길 가는 건 나쁘지 않은 것 같은데요. 어떻게 하시겠습니까, 관리자님? 계략을 꾸미는 것처럼 보이지는 않습니다만 수적 우세를 앞세워 동전을 더 요구하는 방법도 있을 겁니다. 이미 동전 한 개의 이익을 확보하였으니 동행이 부담스럽다면 이대로 지나치는 것이 합리적인 선택이다. The senator's arguments all sounded pretty reasonable, so I tried to signal Hong Liu the actual candidate of the family hierarch war, but... Any thoughts on this, Hong Liu? 어느 쪽이어도 괜찮아 보이는걸요? His reply is terse, cheery, and thoughtless. It seemed to me that he's still unwilling to make a single choice. Let's accept his offer. Otis, please keep an eye out for any signs of betrayal. 맡겨만 주십시오, 관리자님. 잘 부탁드려요, 왕자호 씨. 그래, 잘 부탁한다, 가보. 여전히 대관원의 모든 예쁨은 한 몸에 받고 있나? 저 가보기 인사드립니다. 아, 그래. 보기가 왔구나. 오랜만이구나, 보가. 보가 착한 아이답게 대답을 해야 하지 않겠니? 네. 역시 언제 봐도 어여쁘게 빛나고 있네요. 대관원에 변치 않는 옥이라는 말이 딱이에요. 좋으시겠어요, 가모님. 아, 제가 그 가보옥이야? 뭐야, 난 엄청 대단한 애인 줄 알았는데 실제로 보니까 별거 없어 보이는데? 아, 나 엄마한테 제 얘기 들었어. 조용히 해. 함부로 말 걸지 마렴. 나 방금 눈 마주친 것 같아. 그런데 걔가 왜 그렇게 예쁨을 받는 거야? 몰라. 속에 금이라도 발라뒀나 보지. 좋겠다. 나도 태어나자마자 저렇게 예쁨이나 받고 싶다. 그런데 쟤 표정 왜 저래? 저 아이는 죽을 때까지 근심 하나 없이 평탄히 살겠네요. 그러게요. 부럽긴 하지만 글쎄요. 저 애는 왜 얼굴에 미소 하나 없는지. 뭐, 시계
자기가 가끔 본다는 기억 아냐? 왜 우리한테도 보이냐? You saw that too? 황금가지가 수복되어 가면서 단테가 심상을 들여다볼 수 있는 능력도 조금씩 확장되어 가는 것 같군요. Is it? I'm not so sure myself. 지금은 그런 정도로 충분합니다, 단테. 어쩌면 나중에는 이런 능력들을 자각해서 원하는 형태로 조절할 수 있게 될지도 모르죠. 이렇게 어린 시절을 여러분께 보여주게 될 줄은 몰랐네요. If Wang Zhao had made it into the Dungeon of Fathoms alongside the rest of us, he must have seen Honglu's past as well. 다들 뭘 그렇게 멍하니 서 있어? 여기서 계속 죽치고 있을 생각은 아니지? But it seemed that the vision was for our eyes only. Unlike the Honglu we know, the younger version of him did not have even a trace of that familiar smile. His eyes were fixed on the ground in silence, and that was all he did. 잘 됐네. And alright, let's see what kind of encounters we have here. 나가서 싸워. 뒤는 내가 가지. Try to get off some whistles here so we can get some SP for our team. 비뚤어져 끓여. 갑니다. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. 사십. 이 정도로 나와 겁을 만드? 고귀하게 나가서 싸워. 뒤는 놈 나와! And there we go, generated quite a bit of SP there. 지금은 성공했지만 앞으로는 어떨지. 어떤 조직 놈들인지 면면 좀 받을까? 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. 먹기 좋게 차려졌지 않나. But yeah, I just want to build up some sanity here before we go on now.
자식. 먹지. 정화. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. 흙을 마실걸? 따뜻한. 이쁘네. 네 피분수. 갑니다. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. 비뚤어져 끓여. 으타! 점 찍었네. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. There we go, and now we're all almost 45 SP here. We traverse down the hallway hung with sound, walking in awkward, depressed silence. Until Wang Xiao broke it. 그러고 보니 그 소문은 정말인가? 어떤 소문을 말하는 건가요? 가시춘이 가지고 있던 흑수를 잃었다는 거 말이야. 뭐 혹시 알아? 가치 있는 정보를 제공해주면 동전을 더 넘겨줄지. Wang Xiao suggested, gesturing broadly at the coins dangling from himself. 안타깝게도 시춘이와는 호원에 온 뒤로 연이 끊겨서요. 자세한 건 저도 알 수가 없네요. 그래, 뭐 두고 보면 알게 되겠지. 알다시피 흑수를 잃었다는 건 사지 중에 하나가 날아간 것보다 더 큰 손해니까. 만약 소문이 사실이라면 지금쯤 꽤나 고생하고 있겠네. 가시춘 씨, 잘 버티고 있으려나요? 언제나 그랬듯 괜찮을 거예요. 씩씩한 아이니까. Somehow, Hung Lu ended up comforting Sinclair. As we continue down the hallway chatting, we eventually found ourselves before a shy gate. 들어가 보죠. Alright, and this looks like it will be our first boss encounter here. 부디 정신을 유지할 수 있기를. 여긴 실험실이었던 것 같네. 남아있는 건 없군. 얄팍한 피내음조차도. 숨어있는 쥐새끼는 있지만. 쥐새끼라니! 말 조심해라. 너희는 누구지? 다른 후보자예요. 안녕하세요. 가시 가문의 보옥이랍니다. Hung Lu extended a placid greeting. 가보 12를 데리고 다닌다더니 왕가놈도 있잖아. 너 벌써부터 동맹을 맺은 거냐? 가복 주제? 아, 동맹은 아니랍니다. 뭐라 말해도 저쪽은 안 믿을 눈치인데? 저분은 누구신가요, 홍루 씨? 그러니까요. 사시 가문 분이신데 There was an awkward silence. 오하. 아, 고맙습니다. 그래, 거의 다 왔어. 거기에 이제 지금 둘이 뭐예요? 진정.
아무렴 어때? 참가자들이 모두 공평하게 동전을 가지고 있다면 너 같은 놈의 동전을 빨리 빼앗아야 높은 순위를 차지할 수 있겠지. 대체 무슨 배짱으로 난데없이 가주대전에 참가한다고 했는지는 모르겠지만 말이다. 대관원에만 처박혀 있다가 한량처럼 돌아다닌다던데 바깥에서 돌아보던 것으론 무료함이 채워지지 않았나 보지? 다행히도 심심할 겨를은 없었어요. 밖에는 신기한 것들이 참 많더라고요. 세상에는 지붕이 없는 방에서도 주무시는 분이 있다는 걸 아셨나요? 이게 누굴 놀리나! 반드시 탈락시키고야 말겠어! 인기가 많네, 가복 도련님. Alright, so let's give this encounter a whirl now. I find it hilarious that his title here is Shihua something. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. I don't think there should be any problem at all here. 좀 더 잘 뵐 수 있을 것 같은데요? 우리 식구를 건드렸겠다! Wow, they're actually fairly tough here. 갑니다. 나가서 싸워. 뒤는 내가 봐주지. 꿰뚫려라. 우리 식구를 건드렸겠다! 목이 피었잖아!
쳐지게! 우리 식구를 건드렸겠다! Unfortunately, Ismail's gonna get staggered here. Oh wow, no stagger. 고귀하게. And there we go, you're off the stagger. 고귀하게. 따뜻해. 하! 으타! 뭐가 치워라! 완성되었나? Damn, that was fairly easy. 자, 있는 동전들을 남김없이 내놓도록. 남김없이 라고 하기에도 얼마 안 되는 개수일 테지만. 하지만 이걸 다 빼앗기면 바로 탈락인데. 그래, 마침 잘 되었군. 이곳의 탈락자들은 즉결 처형인가? 그런 규칙은 없었어. 자, 몇몇 후보자들이 드디어 뜨거운 만남을 가지게 되었습니다. 이번 대전의 핵심은 제한 시간 내에 최대한 많은 동전을 모으는 것이죠. 후보자 간의 협력이나 포석도 좋지만 원만한 대화가 이루어지지 않을 때는 무력이 좋은 답이 되어질 겁니다. 그래도 안심하세요. 동전을 모두 빼앗긴 후보자는 건물 곳곳에 숨어있는 홍원의 그림자들이 퇴장을 도와줄 테니까요. 반항은 하지 않는 걸 추천드립니다. 말보다는 행동이 빠르신 분들이라고 들었거든요. 특수를 배치한 모양이군요. 그 땅이 어딨어? 물론 동전뿐만 아니라 목숨까지 빼앗기셨다면 시체의 퇴장을 도와드리게 되겠지만요. 그렇다는군. 시체로 퇴장하길 바라나? 아니면 그 몸뚱이라도 건사하는 걸 원하나? 전부 드리겠습니다. 마음껏 돌아가십시오. 자, 사씨 가문의 후보자 한 분이 탈락했습니다. 박력 있는 상대 세가의 기세에 짓눌렸군요. So we have 7 coins now. 탈락자는 복도로 나가 무기를 버리고 대기하시면 됩니다. 탈락한 후보자는 가주 심사에 대한 모든 기회와 권한을 박탈당하며 아, 기억났어요. 사화정이라는 분이셨네요. 그럼 우리 벌써 동전 7개나 모은 거야? 나쁘지 않은 수학인데? 얼른 끝내고 이 기분 나쁜 공간에서 나가면 좋겠다. 사방에 음울함이 짙게 깔려 있어. 이는 모종의 실험실을 꾸민 것으로 보이오만. Yisong's eyes scan over the various machines that are messily strewn about the room. 동시 가문의 실험실이었겠지.
참말 봤어. 금기를 어겼는지 가문 자체가 멸망했다던데. 홍무 씨의 말이나 공씨 가문에 대해 들려오는 걸 보면 정말로 다 죽은 것 같았죠. 다시 가문이 지금처럼 대단한 위세를 가지기 전의 일이었지. 그때의 공시가는 실로 대단한 가문이었는데 획기적이면서도 참신한 능력을 지닌 환을 끊임없이 만들어내는 것은 쉬운 일이 아니었을 텐데 그들은 그걸 해냈거든. 공시 가문이 홍원을 넘어 도시의 이바지항공이 대단했기 때문에 다른 가문들은 그저 우러러 볼 수밖에 없을 정도로 까마득한 격차가 있었지. 네, 다양한 연구를 많이 해왔다고 들었어요. 뭐 비록 끝은 좋지 않았지만 말이야. 그럼 어떤 종류의 실험을 했는지도 전혀 남아있지 않다는 건가요? 그렇지. 이 도시에 있는 관련 자료들은 전부 소실, 실험의 정보가 담겨있는 거라면 발톱... 새로움을 추구하다 욕심이 과해졌을 수도 있겠구려. 연구자들에겐 흔하다면 흔한 일이지 않은가. 홍원의 명망 높은 가문 사람들은 한동안 이 건물이 있는 쪽으로는 고개도 돌리지 않았어. 불경스럽다고 말이지. 그때 당시에 난 어려서 어른들께 전해 들었을 뿐이지만 말이야. 홍루군은 그때를 기억하시는가? 저도 10살 남짓했던 나이였기에 또렷하진 않지만 네, 기억하고 있답니다. 욕심이 감당할 수 없이 무거워져 공가의 하늘이 무너지고 땅이 꺼진 날. 하지만 결국 우리도 언젠가는 종이장처럼 사라질 것에 불과할 테니 그래서 무엇이든 과하지 않도록 비워내는 것이 중요한가 봐요. Peng Li spoke so calmly and clinically about the day when countless lives were lost. 오늘도 공시 가문과 홍원의 무한한 번영을 위해서 오신 모든 감사합니다. This must be a recording from before the Hong family's complete annihilation. 언제나 그랬듯 이번의 실험도 성공하여 홍원의 모두가 영원한 삶에 가까워질 수 있도록 반드시 해낼 수 있으니 모든 실험 관계자분은 최선을 다해 임해주시길 바랍니다. 알겠는가? 이전 환이 제대로 효과를 보이지 않았던 것은 조합의 순서가 어긋나기 때문이네. 가령 불의 성질을 가진 홍하와 물의 성질을 가진 하수는 원래 상극이라 그냥 섞으면 반발 작용이 일어나지. 이러면 공시가에선 어떻게 하겠나? 쇠의 기운을 가진 황금이나 백작액을 중간에 넣으면 재료의 기운이 서로 상생하여 조합이 가능해질 것이오. 그래, 기본적인 환의 조합 방식이지. 하지만 사실 우리가 사용하는 재료들은 단순히 오행팔계만을 따르는 게 아니라네. 오행을 맞췄다 해도 육식갑자의 성질을 가진 재료들은 실상 다른 효능을 가지더군. 하물며 시간과 공간에 따라 음양의 이치가 바뀌니 같은 조합법이라도 몇 시, 몇 분, 몇 초에 만들어졌는가에 따라 환의 특성과 질에 영향을 주지. 그래서 저희 가문이 과거에 만든 조합법을 그대로 따랐는데도 효과가 다른 환이 제조되곤 했던 거군요. 조합된 환을 어디에 보관하고 언제 응달해서 꺼낼지에 따라서도 변하는 법일세. 환약사라면 항상 재료 사이의 조화와 반발을 통찰해야 한다는 점 유의하시게. 언제나처럼 환에 있어서는 전문성이 남다르군. 든든하오.
배합을 이런 식으로 시도해볼 생각을 가지는 건 역시 그대밖에는 없을 걸세. 부작용을 극복할 만한 해결법이 몇 달째 마땅치 않았는데 이리도 간단하게 풀어버리시다니요. 저희가 도리어 면목이 없어요. 그대들의 아량이 깊고 넓은 덕에 이리 돌려받는 것이지. 가모님의 능력과 수완이 좋은 덕택이죠. 오직 실력과 해안만으로 이 자리까지 온 것을 많은 사람들이 두고두고 우러러 보아야 한다고 생각합니다. 그래야지 가모님을 통해 모두가 희망을 가지고 살아가지 않겠나요? 옳은 말이지. 입지가 얄팍해졌던 사시가에서 마땅한 세가도 없이 가주 자리를 차지하리라곤 누구도 상상하지 못한 일 아니었겠는가. 아, 그렇게 생각하진 않았답니다. 혹시 제 말에 기분이 상하신 거라면. 아닐세. 틀린 거 하나 없이 옳은 말이었으니 공씨 가문의 도량이 깊은 덕분인 것 누구보다 내 잘 아네. 자네들이 마음만 먹었다면 내가 가주 자리에 앉기 전부터 쉽사리 밀어낼 수 있었다는 걸 알아. 공가의 입지를 더 돈독히 다지고 싶었다면 충분히 그랬을 걸세. 오히려 우리는 가주대전에 예상치 못한 결과에 감복하였소. 그 공정하지 않았을 환경에서 지혜로운 전략을 세워 1등을 쟁취하였으니 더불어 이번에도 우리를 물심양면으로 도와줘 고마운 마음이 크네. 그런 말 마시게. 나야말로 이 변변치 못한 재주나마 나눌 수 있어서 다행이지. 홍원의 무궁한 번영을 바라는 건 이곳의 모두가 매 한 가지 아닌가. 할머니, 이번에도 새로운 환을 만드는 건가요? 그래, 보가. 받은 업을 갚아야 하니 말이다. 저도 계속 같이 와야 하는 거예요? 할머니랑? 그래, 이건 네가 앞으로 계속 지켜봐야 완성되는 절경일 테니. 폭록은 이곳에 꾸준하게 걸음했던 것인가? 네. 할머니가 제 손을 이끌고 이곳으로 놀러 오게 하셨거든요. 너희가 잠깐 멍 때리는 동안 내가 또다시 생각을 해봤는데 말이야. 꽤 흥미로운 상상을 떠올렸어. 제한 시간이 끝났을 때 순위를 결정짓는 게 이 가주 선발 2차전의 핵심이니 분명 이렇게 생각하는 후보자도 있을 거야. 적당한 양의 동전만 모은 후에 같은 장소에서 가만히 숨어 있으면 꽤 높은 순위를 노려볼 수 있는 게 아닌가 하고. 불안한 요소는 많지만 전투에 자신 없는 후보자들에겐 유효한 전략이겠군. 그러니까 말이야. 하지만 기껏 관객들을 불러 모아 중계까지 하고 있는데 그런 후보자들만 있으면 보는 사람들이 퍽 재미없지 않을까? 아마 분명 I sensed a very subtle vibration the moment we walked out of the lab and into the hallways. Wang Zhao must have felt it too. He stopped in his tracks and looked around. 무슨 소리 안 들려? 자, 그럼 동행은 여기까지로. 잠깐뿐이지만 즐거운 대화였어, 가보. 하지만 이곳에서 동전을 가장 많이 가져야 할 사람은 아닌 것 같아. What? 대전이 끝났을 때 서로 원하는 걸 얻을 수 있기를. 애초부터 중도까지만 함께할 자이긴 했지만 좀 갑작스럽긴 하네요. 그래도 뒤에서 칼로 찌르는 것보단 낫긴 하죠. 이대로 헤어져도 괜찮은 걸까요? 저절에 신경 쓸 시간은 없을 것 같군요. 천원, 3시 방향으로 전력 질주한다. 어?
뭔데? 이유는 알려주고 뛰라고 시켜야지. 앞을 봐라. 바닥에서부터 벽이 올라오고 있다. That's when the host's cheerful voice began booming from the speakers, excitedly explaining the situation. 자, 이쯤에서 새로운 규칙입니다. 후보자들이 너무 신중하게 움직여서 지루하셨을 관객분들을 위해 지금부터 일정 시간마다 후보자들이 머물 수 있는 공간이 계속 줄어들어갑니다. 혹시라도 줄어든 공간에 들어가지 못하고 바깥에서 벽에 막혔다면 당연히 실격입니다. 역시. So basically every battle royale game ever to exist. 지금 후보자분들이 혼비백산하고 계시는군요. 괜히 무리하다가 벽에 끼어 돌아가시면 청소가 어려워지니 빨리빨리 행동하시는 게 좋겠네요. We began sprinting full speed to where the walls were starting to rise from the floor. The host's nightly chipper tone taunting us the whole time. 간발의 차로 넘어져서 벽을 넘지 못한 후보자도 있군요. 아이쿠, 새가들이 뿔뿔이 흩어지는 바람에 혼자 남겨진 후보자도 보입니다. 동전은 안 흘리게 잘 간수하셔야죠. Alright, well. We are running on a bit long for now, so that's where I'm gonna end it for today's video. 95% 마무리가 되었습니다. 정상 So, if you made it this far, thank you for watching. And I'll see you next time when we continue with more of Lendis Company. So until then, bye!